नमस्तवारे सर्वाणि रूपाणि विशेषणेन नामानि कृत्वा अभिपदञ्जितास्ते यस्य च प्रियते भूत्वा द्विमीयादाज्यमन्वहं श्रियः पञ्चदश सञ्च श्रीकामश्चततं च वेद सम्भ्रातिं च विराजिं च विश्वेर्याचर गृहे लक्ष्मीनः अष्टत्वयावगैर्या भासकं द्रौजावसे सततं श्रीरत्नधमस्य सम्मङ्गलानि नित्यं श्रीरत्नमङ्गलानि मुकुन्द आद्यान् महाकाले महालक्ष्मी महाद्रविदेवतास्वरूपिणीं महिमां देवताभ्यो नमः आनन्दकर्पूरमङ्गलनीराजनं दर्शयामि नीराजनान्तरं शुद्ध आचमन्यं समर्पयामि रक्षान् धारयामि तदङ्गा मन्त्रपुष्पं सर्वस्य रूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते वयेभ्यस्रायणो देवी दिव्ये देवी नमोऽस्तुते महिमां देवता मन्त्रपुष्पं सर्वः सर्वोपचार पूजन्त शुद्धे महिमां देवतापादिकात्मा नमस्तु అమ్మవారికి జ్యేష్ఠ పౌర్ణమి మరియు ఏరువాక పౌర్ణమి మరియు మూల నక్షత్రం సందర్భంగా చండీ హోమం కార్యక్రమం విశేషంగా నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. ఈ చండీ హోమంలో ఉదయం 8 గంటల నుంచి కూడా ఈ చండీ హోమం మొదలు కావడం జరిగింది. మా ఆలయ వైదిక సిబ్బంది మరియు ఆలయ వేద పండితులచే ఈ చండీ హోమం కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ చండీ హోమంలో పాల్గొనడం సర్వబాధలు అలాగే అష్టైశ్వర్యాలు ఆరోగ్యాలు సర్వదుఃఖ సంబంధిగా చండీమాతను పిలుస్తారు. బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మక రూపమైన చండీమాతను పిలిస్తే అన్ని సౌభాగ్యాలు కలుగుతాయని ప్రతీతి. కావున భక్తులు ఈ చండీ హోమంలో విశేషంగా పాల్గొని శ్రీ అమ్మవారి వాళ్ళకి కావాల్సింది కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా వచ్చే నెల 21/7/2024 ఆషాఢ పౌర్ణమి సందర్భంగా ఈ చండీ హోమం కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మన చదువుల్లో ప్రతి నెల 3వ మంగళవారం చండీ హోమం కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ప్రతిరోజు శ్రీచక్రార్చన స్వర్ణ పుష్పార్చన కార్యక్రమాల సేవలు కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. వనంగుల్లో ప్రతి నెల మూల నక్షత్రం రోజున మరియు ప్రతి నెల వచ్చే పౌర్ణమి రోజున చండీ హోమం కార్యక్రమాలు విశేషంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఆ దేవాలయంలో కూడా స్వర్ణ పుష్పార్చన శ్రీచక్రార్చన కార్యక్రమం సేవలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాంటి భక్తులు ఈ అమ్మవారిని దర్శించి ఈ సేవలో పాల్గొని అమ్మవారికి పాపం కావాల్సిందిగా దేవస్థానం తరఫున కోరుతున్నాం. महालक्ष्मीं जलोजस्थिताम् ओं नमस्कंडिकायै ओं ह्रीं मृषुरुवाच स्वाहा
शनैश्चर ग्रहस्य प्रत्यति देवतायै नमः राहुग्रहायै नमः राहुग्रहस्य अधिदेवतायै नमः आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यै नमः मम यजमानस्य अधिदेवता प्रत्यति देवता सहित आदित्यादि नमः కొంచెం వెనక్కి అందరూ కూడా దంపతి సమేతంగా వస్తే ముందు భర్త తర్వాత భార్య ఉండే విధంగా ప్రదక్షిణ చేసుకుంటే मार्कण्डेय उवाच स्वाहा 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 तस्य काले रसन्य प्रजापुत्रा अहोरसा वर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चन्द्रां विष्णुमे लक्ष्मी जातवेदो ममावः तां मावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामत्सं पुरुषाणां हस्तपूर्वां हस्तिनादप्रभोदिनी श्रियं देवी मुपप्पये श्रीर्मा देवी तां कान्तोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मारुद्रा ज्वलन्ते मुक्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां त्वां प्रियोपभाये श्रियं मनसक्षमापूतिं वाचस्सत्यमस्मि पशुनाटं रूपमन्नस्य मयत्री श्रियतां यतः कर्षमे प्रजाभूता मयि सम्भवकर्तमा
सुगीतानि चिक्लीतवसमे शुभे निजदेवीं मातरं प्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणे सुवर्णां हेममालिनी सूर्यां हिरण्मय लक्ष्मी जातवेदो नमामः आर्द्रां यत्करणीं वृष्टिं चन्द्रां हेममालिनी चन्द्रां हिरण्मय लक्ष्मी जातवेदो नमामः कामावः जातवेदो लक्ष्मी आदित्याय सोमाय मंगलाय सर्वोपकारणाय सदा स्वाहा दुर्गायै नमः दुर्गा भक्तिर्या जन्मख्यातिपकार्या विकार्या कृत्यपकारगति सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्वये वयभ्यस्ताय नमः देवी दुर्गा देवी नमस्ते स्वाहा विचारमाय नमः दुर्गा भक्तिर्या जन्मख्यातिपकार्या विकार्या कृत्यपकारगति ओम क्लीं चामुण्डायै स्वाहा चामुण्डायै विजय देवी चामुण्डेश्वरी देव्यै नमो नमः स्वाहा नमः इदं नमः श्रीं ह्रीं श्रीं चामुण्डेश्वरी स्वाहा 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 चामुण्डायै विच्चदेवी भिदं नमः ओम आदित्य नमः स्वाहा हनुमते नमः स्वाहा सरस्वते नमः स्वाहा ओम देव समेत श्री महासरस्वती नमः शिवाय गुरवे नमः నెలకొని తీసుకురండి అని చెప్పారు అదేంటి చెప్తాను కూర్చోండి पंचामृत सहस्राणि बाहुर्भर्मः स्वाहा तावत्पदं अन्वत्तो महामाजामगतौ स्वाहा उक्तवन्तो रस्मन्ता भृतामधिकेशं स्वाहा श्री भगवानुवाच स्वाहा भवेदावत् नैतिष्ठो मम उद्याभां स्वाहा कमन्येन रणोत्रा यथा बुद्धिर्ने जघने शरसितो स्वाहा एवं एका समुत्पन्ना अप्रपुणा संस्लास्य प्रभावस्या दिव्यास्तु भूयः श्रीमदावते ऐं ओम स्वाहा మీ వెనకాల ఉన్నవారు మీ యొక్క 14 వాజుల్ని బంతిపూలు అసలు సంచయవు బంతిపూలు ఎవరు పెట్టారు ఒకరి తర్వాత ఒకరు పెట్టి ఇవ్వండి ఓం అసిమానగోత్రం భవస్య పూర్వాస్మావగోత్రస్య వెంకటరమణనామధేస్య పద్మావతినామధేస్య ఏడుమావగోత్రస్య అశోకనామధేస్య అభివృద్ధినామధేస్య శ్రీనామధేస్య లక్ష్మీనామధేస్య రామనామధేస్య రామనామధేస్య గౌరమాల సార్ పందులు గారు మామూలుగా నరసింహమూర్తి గారికి అమ్మవారికి చేస్తున్నారు అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి ఓం నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతత నమః నమ ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతా ప్రణాస్మదాం శాంతాయై సమరివారాయై సమాహనాయై సాధుధాజై శక్తిగాది నాగవల్లే తలత్వయోగా సర్వపుష్పాక్షరభ్యర్జలాం ప్రకృతం ఇమాం కపిధవలం భాహుతమోశ్యామి నమః స్వాహా
कथितं सर्वं पुराणविजयं शरणमप्रसन्नात्मवदस्य विद्युदां स्वाहा ओम इत्थं देवानां पुत्रां समसुरः जयवृद्धिसा सुरादिरामूल्य कोटे रेणुदां स्वाहा तस्यां संभवना प्राजापत्येन नहीं अस्त्रपदञ्जन्ये भापापदे स्वाहा भगवद्संदेवस्ते शरणावरस्य एवं आह्वानं प्रदानं विधान्य यदा वचनं पारवात्रं धनाधिप स्वाहा शेषसर्वनागेश महामणिभूषितं नागहारं देवस्य धन्ये यत्फले वा स्वाहा अग्निरसनेन्दे भूषणेनाविधेन्द्र सम्मानितानमानोजे सातः सम्भुतमः स्वाहा तस्यानादेन भवनाकसमाभूतनः समाहितानि महता प्रशब्दमहाभूत स्वाहा शुद्धभस्सकारोगः नासकम्बरे दरवरादेवसकास्तमेधरा स्वाहा जयेदेवा दादामोजसभा सतदर्शतो देवीं व्याप्तलोकत्रयं पादाक्रान्त्या मतभो क्रीडुलगतां नाम स्वाहा शोभिताशपादालां धर्म्यानि सुनेर्तां यशोभूतसहस्रेण समुत्ता व्याप्य संस्थां स्वाहा ततः प्रभवृते यन्तं दयाश्वरकर्णं स्वाहा तथा नामै देशरुद्राक्षभासरः आयुधिदायुधानान्ता सहस्रेण महास्वाहा पञ्चाशद्भिष्टनिधिर्सुलमाभासरः तथा नामनिवार्त स्वाहा अन्ये धनत्राय दशोरथनाकहेरुताः युद्धसुन्ये देव्या सहस्रमहासुरा स्वाहा कोटिकोटिसहस्रैस्तथा नाम तद्दिनम्भा अयनान्तुर्तो युद्धे तत्राभूर्महेशासुर स्वाहा त्वमनेभिद्यमाने स्वाहा केचित् चर्चिक्षवशक्ति केचित् कथां तापरे देवीं खड्गप्रहारैस्तु देवां हन्तभृतं स्वाहा सापि देवी हस्त्राणिगा येन देव प्रतिच्छेदन हस्त्रास्त्रवृणि स्वाहा अनायस्वरा देवी स्तूयमाना सरजवे मनोजासुर देहत्रां स्वाहा विश्वासान्मुजयाक्षध्यमनारणेमिगा तैव सद्य सम्भूतागणा शतसहस्र स्वाहा विविधस्ते पुरुषभिर्बिन्दबालासपट्टशेः नाशयन्तो सर्वणां देवी शक्तिपरुफिता स्वाहा अमादेन्दपुरान् गणाशङ्करद्रव्यामासुराः एकमात्मशरणाख्ययुद्धेभ्याधार्ता स्वाहा चिन्नेभितान्ये शिरसि सरितां पुनरुत्थुराः अनुदस्तां तत्र युद्धे तूर्जनया स्वाहा कमन्ताच्छन्नसरदखण्डसंकृतमाणयः तिष्ठदित्येतभाषन्तो देवी मन्यमात्रा स्वाहा पात्रैर्नागाश्वैर्सदेशरुद्रा अगम्यासा भवतु यत्रा भूतमहारण स्वाहा शरणदुर्गा महानन्द्य सद्यस्तोत्रभस्रभो मध्य जासुरैन्यसमानादिपासं स्वाहा शरणेर्महासैन्यमसराणां धाविगा इन्येक्षपदा मध्य स्मदार्भातिं स्वाहा संसिंहा महाराजा पुत्सुतं सदकसरः शरीरेभ्यः मरारेणां वसूनिमपितं स्वाहा देव्या गणेशैर्चन्द्रागणयुद्धमः सुतमहासुरैः तेषां तु देवाः पुष्पवृष्टिमुचोदिवि ॐ स्वाहा కొబ్బరికాయ చేసుకోండి నమస్కారం చేసుకోండి ఓం నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయ నమః ఓం ప్రకృతి ఒకసారి వాగాలి ఈ ఒక ఊరు చిన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒకసారి పల్లెల్లో వేసి పెట్టిన పల్లెల్లో అందరూ దగ్గర ఉన్నారు కదా వేసండి ఓం నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయ నమః నమః ప్రకృతి భద్రాయ నియతా ప్రణదాస్మదాం साग्राजे सपरिवाराजे समाहराजे साजुधाजे धन्यराजी नागवल्ले कर्तव्यमा दुष्पाक्षयेर्भेदा भूतमिमाः नारिकेल फलं महाहृदिं भोष्यामि नमः स्वाहा हे बोलो माता श्री श्री उत्तरांध्र कल्पवल्ली विजयनगरम आराध्य देवత మన దుర్గా పరమేశ్వరి శ్రీ పైడితలపు వారికి ఈరోజు శనివారం జ్యేష్ఠ పున్నమి మూల నక్షత్రం సందర్భంగా అమ్మవారికి చండీ హోమం విశేషంగా భక్తులు పాల్గొని ఈ యొక్క చండీ హోమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ యొక్క చండీ హోమంలో జ్యేష్ఠ మాసం పున్నమి మూల నక్షత్రం మూడు కలిసి రావడం, శ్రీమన్నారాయణుడు మహాలక్ష్మి పైడిదల్లమ్మ శ్రీ చండీపరాదేవత అనేటువంటి అమ్మవారికి ఈరోజు హోమం చేసిన భక్తులందరికీ కూడా పూర్వజన్మ సుకృతము చేత మాత్రమే ఈ యొక్క చండీ హోమం జ్యేష్ఠ పున్నమనాడు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. జ్యేష్ఠ పున్నమనాడు చేసుకోవడం చేత దారిద్ర్య దుఃఖ భయహారిణి అనేటువంటి నామధేయం ఉన్నది. అంటే దారిద్ర్యము దుఃఖము భయము సర్వోపకార కరణాయ సుధార్థ చింత అనేటువంటి వాక్యం కూడా కాదు. అలాగే ఈ యొక్క జ్యేష్ఠ పున్నమి అనేది ఏంటంటే ఈరోజు ఎవరైతే పున్నమహోమం చేసుకుంటారో వారి సర్వ బాధములు కూడా సర్వబాధా ప్రసనం త్రైలోక్యశ్యాధీశ్వరి వారికి ఉన్నటువంటి సమస్త కార్యజయము వారు ఏం కోరుకుంటే అది
ఇచ్చేటువంటి రోజు ఈరోజు. కానీ భక్తులు వారి కోరిన కోరికలు నెరవేర్చుకోవడానికి జ్యేష్ఠ పుణ్యమని ఈరోజు 65 చండీ హోమ టికెట్లు కూడా వచ్చి 65 మంది ఈ యొక్క చండీ హోమంలో మా వారు పాల్గొంటున్నారు. దీంట్లో విశేషం ఏంటంటే దుర్గే స్మృతాహరసి భీతమశేషంతో స్వస్తి స్మృతా మధ్యమతేవ శుభాంగాసి దారిద్ర్య దుఃఖ భయహారిణి కాత్మన్యా సర్వోపకారక యథార్థ అమ్మవారే చెప్పింది, మనం చెప్పింది కాదు. ఇంట్లో దుర్గానామ స్మరణ చేస్తే చాలుక అన్ని దుఃఖాలని పోగొట్టాలని చెప్పాను. అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఏదైతే శ్రీ అంటే ఈరోజు జ్యేష్ఠ అంటే మహాలక్ష్మికి ఇంకొక రూపం జ్యేష్ఠ లక్ష్మి అని కూడా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం. ఆ యొక్క జ్యేష్ఠ లక్ష్మి పోయి మహాలక్ష్మి రావడాన్ని పున్నమి అంటే ఒక అమావాస్య వెలుగుపోయి మనకి జీవితం పున్నమి వస్తే ఎంత వెలుగు వస్తుందో జ్యేష్ఠ పున్నమి నాడు హోమం చేసుకుంటే మనకున్న సమస్త దోషాలు కూడా పోయి సమస్త గ్రహ దోషాలు, సమస్త రుణ బాధలు, సమస్త కార్యజయము, సమస్త ఆదిత్యాది నవగ్రహ దోషాలు అన్నీ కూడా పోతాయి. ఎంచేత శ్రీమన్నారాయణుడు, మహాలక్ష్మి, జ్యేష్ఠ ఇవన్నీ రావడం. పైడితలంగా దేవస్థానంలో కూడా ఎక్కడైనా క్షేత్రంలో మనం కార్యక్రమాన్ని చేసుకుంటే దాని యొక్క ఫలితం విపరీతంగా ఉంటుంది. అంచేత ఈరోజు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి భక్తులందరికీ కూడా విన్నవారికి, చేసుకుంటున్న వారికి, వారి గోత్రనామాలు చెప్పుకున్న వారికి, విదేశాల నుంచి కూడా ఈ యొక్క చండీ హోమాన్ని చేసుకోవడానికి చాలామంది భక్తులు కట్టడం, వారు కూడా గోత్రనామాలు చెప్పుకోవడం, లైవ్లో కూడా వారి వీడియోలు అన్నీ కూడా చూడడం. అదేవిధంగా అమ్మవారికి ఎక్కడెక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మా కార్యక్రమం అనుకున్నటువంటి అన్ని కార్యక్రమాలు చండీ హోమం ద్వారా నెరవేరాయని ప్రభుత్వం చెప్తుంటారు. ఇంకో విశేషం ఏంటంటే మన యొక్క కార్యనిర్వహణాధికారి వారు పౌర్ణమిని కూడా అంటే భక్తుల అభీష్టాన్ని ప్రతి దేవాలయంలో కూడా పౌర్ణమికి చండీ హోమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మన యొక్క దేవాలయంలో కూడా పౌర్ణమికి విశేషంగా చండీ హోమాన్ని చేయించాలి అని ఆయన సంకల్పం చేసి ఈ యొక్క పౌర్ణమి కూడా చండీ హోమాన్ని చేసేటువంటి ఆర్డర్స్ వేసి ప్రతి నెల పౌర్ణమి కూడా అమ్మవారికి విశేషంగా హోమం జరిగేటువంటి తీసుకున్నటువంటి ఆయన అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం చేతనే జరిగిందని మనందరూ కూడా భావించుకుంటూ ఉండాలి. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మన కార్యనిర్వాహి గారికి అలాగే అమ్మవారికి కూడా మనం ఎంతో రుణపడి ఉంటాం. కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా ఈ యొక్క చండీ హోమంలో పాల్గొని ఇంకా విశేషంగా నెక్స్ట్ మళ్ళా 3 నక్షత్రానికి అలాగే అదేవిధంగా మాకు 3వ మంగళవారం చంద్రుడు అలాగే పున్నం నాడు ఈ యొక్క చండీ హోమంలో భక్తులందరూ పాల్గొని అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని మీరందరూ పొందగలుగుతున్నాం. జై పైడిమాంబ, జై జై పైడిమాంబ. పౌర్ణమి అంటే వ్యాస పౌర్ణమి, మహాభారతాన్ని రాసిన వ్యాస మహర్షి ఆ యొక్క మహాభారతాన్ని రచించే రోజు. అలాగే దాన్నే గురు పౌర్ణమి అంటారు. ఆ రోజు అమ్మవారికి శాకంబరీ దేవి అంటే కూరగాయలతో అలంకారం చేస్తారు అమ్మవారికి. ఆ రోజు కూడా పౌర్ణమి విశేషమైన చండీ హోమం జరుగుతుంది. దాంట్లో కూడా మీరు పాల్గొని అమ్మవారి ఆశీస్సులు పొందుతారని మరి కోరుతున్నాం. ఈ యొక్క అధ్యాయం చివరిలో మనం ఈ యొక్క విప్పభూమి సమర్పణ చేస్తాం. 3వ అధ్యాయం తర్వాత శిక్షే పంచస్తు భద్రకాళ్యా మహాధర అదే రసం భావేద్యే మహేష సమవదో ఆదగామదారుఢామరస్త్రగామరస్వాహ సోమశక్తి మోజా దేవ్యా బ్రహ్మగారం పాదయామాసం స్వాహ రసింహసముత్పత్య గతకుంభాగ్రే సహ బాహయుధ్యే నయుధే తేనోత్సై శ్రీహరణ స్వాహ విద్యమానో తమస్తోస్మాత్ నాగాంధీ గదో వివిధ సమృద్ధో ప్రాణేగామే స్వాహ అదో వేగాత్మోత్పత్య నిపత్యదుర్గారణ కరప్రహారేణ తామరస్త్రగమ స్వాహ ఉదగ్రస్త్ర నైవేద్యాశ్రావత్యాదుర్గధ దండవంతదేశరాజ్యాం మాదయామాసముద్రే స్వాహ నిపాఖ్యప్రవధానేగా మభ్యేధావధ సిద్ధమంతమహాదేవ్యా గోవనిగ్రహో విజా స్వాహ सोमि गोपा महावीरः क्रोक्षणविद्रः लोकाभ्यां प्रधानतां विक्षेपजगणः स्वाहा देह प्रवणविक्षुणाभे तस्य विशेषता लाङ्गुलेन अदाशाभ्यं प्रापयामासर्व स्वाहा देशजगन्नाथ कण्ठं विघ्नाः सासाधरस्ताशुधनवेदनः स्वाहा इति क्रोधमाघाता ओं नमः विश्वासातुनिकावकवं तत्पदायत महाभारतयां तस्यां गजरः शरद्रावतः खड्गपाणे दर्शः स्वाहा अदेवासुरं देवे चित्तसायैः तद्भक्तमासार्थं स्वभवभाग स्वाहा करेणभासनं तं देवी खड्गता स्वाहा ओम ऋषिर्वाच स्वाहा
ఓం దేవోగ్రా సమర్పంతి సార్వభౌమాద్రపదే ఆక్రమణేజ సూరే నేర్వయ స్వాహి జై శివా జై సరస నమః నమ ప్రకృతి భద్రాయ నియతా ప్రదా స్వాహ సాక్షా జై సమర్భాగా జై సమాహనా జై సాధితా జై శక్తిగా జై నాగవల్లీధరత్వయోదాం పుష్పాక్షిరభ్యజనాం సగతం యాం మధుపుష్పం మహాభుజం ఓష్యామి నమ స్వాహ జై బోలో మాతా మహారాజ్ఞి కి జై పరాదేవతకు జై దుర్గా మాతా కి జై పేడుమాంబ ఇప్పుడు మనం ఈ 3వ అధ్యాయం విషయం చెప్పుకుందాం అనుకున్నాం కదా. ఒక సమయంలో దేవాసురం అభూర్యుద్ధం పూర్ణ మద్దశతం పురా అంటే దేవతలకి రాక్షసులకు 1000 సంవత్సరాలు యుద్ధం జరిగినది. దాంట్లో దేవతలు ఓడిపోయారు. ఓడిపోతే దేవతలందరూ కలిసి బ్రహ్మ దగ్గర వెళితే బ్రహ్మ మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి స్వరూపమైనటువంటి వారి యొక్క శక్తిని బయట అంటే అమ్మవారు ముగ్గురు అమ్మవార్లు కలిసి యుద్ధాన్ని ప్రారంభం చేశారట. అప్పుడు ఒక కాలు ఇలా వదిలిపెట్టగానే సముద్రాసనం పెరి అన్నారు. దాంట్లో దీంట్లో అంటే అమ్మవారు సమర్పించేటువంటి ఉవాచను అంటూ అమ్మవారిని స్తోత్రం చేయడం 4వ ప్రారంభం చేశారు. ఈ యొక్క 4వ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు 5వ అధ్యాయం ప్రారంభమవుతుంది. అప్పుడు రెండోసారి ఏమిటి జరిగిందనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకుందాం. ఓం ఋషిర్వాచ స్వాహ ఓం శక్రాదయ సురగణానిహితే దివీర్యస్మిన్ విరాత్మలగుణాని ప్రలేజతే వ్యాతాం తుష్ట్వ ప్రణమశ్రోధాంస వాగ్భ్యప్రాహ్యబలకోద్గమచారదేహ స్వాహ దేవ్యాయ తదహం వేదాత్మకృతాద్భర స్వాహ ఓం యస్యా ప్రభావతల భగవానం తో బ్రహ్మారస్త యాశ్రీ స్వయం సుగుణినాం భూనే దురక్ష్మీ పాపాత్మనాం కృతయా ప్రదేశ బుద్ధిర్ధాత్వాం భోజన ప్రోసనజ్జా దాంతాంతాంతాందేశం స్వాహ किं वर्णयाम तावरूपचित्तिमेत नित्यादिवे सुरक्षेकार भूरि नित्याहिवे जरदन्तमान्यानि सर्वेषु देवेषु सर्वदेव गणादेषु स्वाहा हेतु समस्तगता त्रिणावदोषे धिन्यासे हरेराधिरुप्यारा सर्वास्या कृष्णमृतभूता नव्यावतारसर्ववेदाम्बातु स्वाहा वेदासने विविधाग्राप्तारा दुर्गादुर्गे भवसागरदुर्गाद्रे केटभार हृदय कृतास्वा गौरीतमेव शिशुवर्णदमिष्ठा स्वाहा ईशत्सहस्वानकारिकरकोत्तमकान्तिकान्तमत्यद्भुतं प्रहतमात्रषार्थापि मन्त्रं विरोध्य सहसा सदृशत्समयसन्ध्यः प्राणान्मोक्तमहिषस्तमयं कीर्तिवतेः कुपितां तगधरेण स्वाहा ये प्रसिद्ध परमाभवति भुवने उद्योगनाशित भवति विज्ञातमेत अध्वनि वेदस्वेद नीतं बलं सुविरम्भिडादरस्य स्वाहा तेषां पदा जन्मदेवधरान् तेषां यशां से राजसी मध्यवर्गः धन्यास्तयेव नवृदावये स्वाहा दुर्वृत्तवृत्तशवनं तव देवशवनं रूपं तथैता विचिन्त्य रूपं तथैता दविचिन्त्य बदल्यमन्यः वीर्यं च हन्तृहृदयपरक्रमाणां वैरिष्यमे प्रकटते पदयावेद्धं स्वाहा केनोपमा भूते स्मराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकारिः रुद्रा चित्ते कृपा समरणिषुदादुष्टा त्वयेव देवसन्त्रिं स्वाहा त्रैलोक्यमे तदग्रं कृपासनं त्वं व्यासन्मोक्षरते भेत्वा नीतादिवं रेवुगणा भयमभ्यास्तावस्माकं मधुधरार्भं नमस्ते स्वाहा शूले शूलदाने व्याजास्त्राणे पे करपालं संकेने रणपामटो स्वाहा ऋषिर्वाद स्वाहा ओम एवं स्वाहा ఈరోజు మన విజయనగరం పట్టణంలో ఉన్న వనంగుల్లో చండీ హోమం జ్యేష్ఠ పౌర్ణమితో కూడిన మూల నక్షత్రంతో కూడిన చండీ హోమంను నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ చండీ హోమంలో ఇప్పటివరకు సుమారు 65 మంది దంపతులు పాల్గొని ఉన్నారు. ఈ చండీ హోమం ఉదయం 8 గంటల నుంచి కార్యక్రమం మొదలైంది. ఆలయ వేద పండితులు మరియు ఆలయ వైదిక సంబంధించే ఈ చండీ హోమంను నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇది విశేషంతో కూడిన కార్యక్రమం. సర్వ బాధలు సర్వారిష్టాలు తొలగి అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి. సర్వబాధ ఉత్సవంలో జరుగుతుంది. ఈ చండీ హోమంలో పాల్గొనడం వల్ల బ్రహ్మ విష్ణు శివ ఆత్మీయతో కూడిన చండీ పరాదేవతలు అర్చించడం వల్ల అన్ని సుఖాలు భక్తులకు సమకూరుతాయి. ఈ హోమంలో ప్రస్తుతం బాగా భక్తులు విశేషంగా పాల్గొని చండీ హోమం కార్యక్రమం నిర్వహించుకుంటున్నారు. వచ్చే నెల 21వ తేదీన ఆషాఢ పౌర్ణమి సందర్భంగా చండీ హోమం కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అదే వచ్చే నెల 19/7/2024 శుక్రవారం తేదీన మూల నక్షత్రంతో కూడిన చండీ హోమం వనంగుల్లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి భక్తులు ఈ చండీ హోమంలో విశేషంగా పాల్గొని అమ్మవారి కృపకు పాత్రలు కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. జై పైడిమమ్మ.
तत्प्रग्रोधकान्या स्वाहा विद्यासु शास्त्रेषु वेदनिवेश वाद्येषु वाक्येषु ज्ञापत्या वर्तुगते महाभगरविभ्रामयस्य विष्णु स्वाहा रक्षां सेक्रो प्रजापति भवतिष्ठां धायते स्वाहा देवी प्रसीद परिपालनवर्भिदे नित्यमेधासुर वधा तथैव सद्यः पापानि सर्वजगतां नन्द्यादुत्पां तपाका जनता भद्रां स्वाहा प्रणदानां प्रियतं देवीष्टां त्रिलोकवसनामिटे लोकानां प्रथमस्वाहा देव्युवाच स्वाहा वरदाहं शरणामरयप्रजन्त तं प्रणन्दं प्रेच्छामि यथापार्थ स्वाहा देवावूच स्वाहा सर्वबाधां त्रिलोक्यसागरेश्वरे यमेत्ताकार्यम् अस्मद्दैरनं स्वाहा देव्युवाच स्वाहा दैव स्वयन्द्रे प्राप्ते अष्टाविषदवैके सुखं प्रतीवान्यस्मत्समागो स्वाहा नन्दगोपहेजाताशु सागरपो स्वराधिष्ठामि ध्यानपात् स्वाहा उदरप्यद्रौत्रेण रूपेण पृथिवीन्द्रवधैर्यहरिष्यामि वे प्रजकाम्यां स्वाहा भट्टयुक्तां भग्नवेदितां भविष्यदारोहं स्वाहा नित्यास्यामि भवे तत्रैव च मध्यस्यामि पुनः पदाभिमुक्तं स्वाहा रक्षाभट्टिकर्माणि सर्वा दोषं ज्ञानं स्वाहा भीमा देवी विख्यातं तन्मे नाम भविष्यते यदा नाक्षत्रोक्ते महाबाधां करिष्ये स्वाहा तदाहं भ्रां ब्रह्मसङ्ख्येतं लोकप्रसादार्थाय विदेशमात्रं स्वाहा ब्राह्मणमानिकस्तां स्वाहा इत्थं यदा यदा स्वर्गावार मेहरबान वेशस्कोंడి నా మాట మీద వేయకండి సైడ్ కేయండి సైడ్ కేయండి తాగగా ఓం నమో దేవి మహాదేవి కేశవా దేవో నమః నాగవల్లి దల్పైరామేశ్వరే ఫలాం సురతం ఇమాం ఇది మాట మీద వేయకండి సైడ్ కేయండి ओके देवदास्तेवा मोहमैकिंद्र प्रेस्वाहा आओ वही महाराज ब्रह्मेश्वरी आराधना सेवरा भगस्वर्गा भूता स्वाहा नामधर्म अधिष्ठान स्वाहा मार्कंडेय स्वाहा उदम अमृत स्वराज्यम अभिभ्रमश्य निर्मय अत्रे विदर्भ राज्यम महदुर्गम स्वाहा सर्वेश स्वर्गाम अवैरणः वेद प्रातः संगम्य स्वाहा देव्यवाद स्वाहा स्वल्पे रहो भेदेश प्राप्ते प्राप्तः स्वाहा तत्वारि गुणस्कैदं दातृ स्वाहा प्रदुतभेद पुरुषं देवागोस् स्वाहा सावर्णिको मदनाम भवामि स्वाहा सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णे भविताम स्वाहा ओम एवं देव्या वनस्लद्धा श्रद्धा क्षत्रिय सभा सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णे भवितांति चंडी होमం పూర్తయిందంటే ఈ తమలపాకులు పసుపు కుంకుమ పువ్వులు ఏమున్నాయి ఇక్కడ పంచేవి ఇంకా అమ్మవారికి అంటే ప్రధాన దేవ పైన సమర్పణ చేసుకోవాలి కాబట్టి మీరు వేసేసిన చెప్పిన వాళ్ళు వేసేసుకొని మీరు ప్లేస్లో కూర్చోవాలి ध्यायामि ध्यायामि आवाहयामि आवाहयामि नागाय स्वाहनाय कांताय ऋत्विकाय नागवल्लेधरे तुंगुपादत्तार्भ्यत्रात्मां कदलीपादोष्यामि नमस्वाहा जय बोलो माता महारानी की भवस्य दर्शनदेवं देवां स्वाहा अहं रुद्राय धनरामनाम ब्रह्मविशेषणदेहं अहं धनाय सकलगुणाभ्यन्त्यावः पृथिवी आविवेश स्वाहा अहं सुवे पितरमस्य मोक्षं अंतसमुद्रे तथा वितिष्ठे होरणविश्रोतामोद्यां वर्षणाभ्यां स्वाहा श्रेष्ठवाण्याभद्राहि विश्वादे పరవణ పెట్టండి పెట్టండి క్రాస్గా పెట్టండి అదేంటి చెప్పండి చెప్పేసి లోపల పెట్టండి ఇక్కడ ఇందాక ఒకటి ముడి వేసేయండి దర్పణాలు చూడండి ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఓకే సార్
होति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथोऽयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रशान्तो अस्यामेव प्रतिष्ठति स्वाहा అందరూ కూడా శబ్దం చేయండి చెప్పండి పరిషత్ ఎవరికి ఇవ్వకది దాంట్లోనే బొట్టు తీద్దాం అయ్యా కూర్చోండి గురుగారు కూర్చోండి అందరూ కూర్చోండి